जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 10 हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजनों हूँ टूंक में बोलीश। आम तो नाम है हेलो आल्केन और हेलो एरिन। एना आपणे लेक्चर नंबर 4 में आपड़ा पेम्पलेटना प्रश्न नंबर 17 थी 19 भणी गया था। हवे आज लेक्चर नंबर 5 में प्रश्न नंबर 20 थी आगळ वधीए। तो प्रश्न नंबर 20 नु विधान है जो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सहेलू है, जो समझशो तो मजा आवशे, गोखशो तो गांडा थशो। तो CH3 ट्वाइस CH CH2 CH3 बराबर नु मोनोक्लोरिनेशन करता प्राप्त थता शक्य संयोजनों बंधारण IUPAC नाम अने हवे हूँ जो प्रश्न में एडिशन करूँ छूँ तेमनी प्राप्त थती मात्रा एटले प्रमाण नो क्रम जणावो अथवा नक्की करो। बराबर जो आ रीतनो प्रश्न है, प्रश्न ने आपणे बराबर समझीए। पहला तो CH3 CH CH2 CH3 नु मोनोक्लोरिनेशन एटले कि एक वखत क्लोरिनेशन। तो सौथी पहला आपणे आनुं बंधारण दोरवुं पड़े। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहु सहेलुं छे पण एने लोको नियम प्रमाणे नहीं जता एटले अघरू थाय छे। तो हूँ आनुं बंधारण दोरूं तो C नी साथे जोजो आ बे CH3 पहला बे CH3 एक H पछी CHH अने पछी पाछो CHHH। हवे आ बे CH3 ने पण आपणे अलग करी नाखीए। बराबर आने पण अलग करी नाखीए। सरलता खातर हूँ आ रीते लखीश। हवे आनु मोनोक्लोरिनेशन करी एटले के Cl2H न्यू UV अथवा सूर्यप्रकाश अथवा गरम करिए एम। तो UV अथवा गरम करता बोलो अहींया कया प्रकारनुं ए थशे तो मुक्त मूलकीय मोनोक्लोरिनेशन करी जे मुक्त मूलकीय एटले के पहेलुं आनुं समविभाजन थाय। समविभाजन थी बे मुक्त मूलको पैदा थाय अने ए मुक्त मूलको पोते अस्थायी होय। ए स्थायी बनवा माटे आमाना विविध जो CC बंध CH बंध करता CC बंध वधु प्रबल है। केम तो एमां समान प्रकृतिवाळा परमाणु एकबीजा साथे जोड़ायेला छे एटले के संप त्यां जंप एटले आ जे त्रण बंध छे ए जंपवाळा छे एटले के स्थायी छे। ज्यारे अहींया समान प्रकृतिवाळा परमाणु नथी एटले एमां थोड़ी घणी खेचमताणी हुसातुसी चालती ज होय। अने हमेशा अंग्रेजों इंडिया में एटले राज करी गया कि जुदा जुदा राजाओं वच्चे हुसातुसी चालती थी। तो आ पण अंग्रेज रूपी क्लोरीन अहींया हुमलो करशे। हवे ए हुमलो क्या करशे अने केटली झड़पथी करी शके तो त्यां आपणे एना प्रकार जोवा पड़े। तो जो आ 3 हाइड्रोजन प्राथमिक प्रकारना छे। आ कया प्रकारना छे 10 आ 20 पछी आ 30 जो एनी साथे 3 कार्बन जोड़ाया छे पछी पाछो आ 10। तो जो आ 3 हाइड्रोजन थया 10। भाई आ बधुं डिटेल में एटले जवुं छुं कि जीनीट में तमने तकलीफ ना पड़े। बोलो आ 2 हाइड्रोजन थया 20 पछी आ थयो 30 आ थयो 10 10 10 आ थयो 10 10 10। बोलो कम्प्लीट। तो बोलो सौथी सहेलाईथी कयो बंध तूटे तो 30 कारण के समविभाजन में तृतीयक मुक्त मूलक वधारे स्थायी होय। तो तृतीयक मुक्त मूलक एटले पहेलो आ हाइड्रोजन दूर थईने आपणने निपज मळे। तो हूँ पहली निपज अहींया लखीश CH3 CCl। हवे सादुं स्वरूप आपीश। बोलो आ मळी पहली निपज कम्प्लीट। चलो बीजी निपज कई मळे तो बीजी में हवे आ 10 नु विस्थापन थयुं हतुं सॉरी 30 नु। हूँ अहींया लखीशुं अहींया लखीश 30 नु विस्थापन आटलुं लखुं छुं। चलो 20 नु विस्थापन थाय तो कई निपज मळे तो 20 में तो 2 हाइड्रोजन है एटले गमे ते एकनुं विस्थापन करवानुं। तो CH3 CH CH3 CH Cl CH3। चलो हवे तो प्राथमिक पाछा प्राथमिक 2 प्रकारना छे। प्राथमिक बे प्रकारना है। क्या बे प्रकारना तो आ प्राथमिक द्वितीयक साथे जोड़ेलो है, ज्यारे आ बे प्राथमिक है अहीं लखवानुं रही गयुं छे भाई। आ जे बे प्राथमिक है तृतीयक साथे जोड़ेला है बरोबर।
આ બે આર્યો પ્રાથમિક દ્વિતીયક સાથે જોડાયેલો આ બે, તો આપણને ત્રીજી નિપજ શું મળશે બોલો? તો 1 0, પણ એ કોની સાથે જોડાયેલો? તો 3 0 સાથે. બોલો ત્રીજી નિપજ આપણે એના આધારે બનાવીએ તો આ બે સરખા છે, એટલે ગમે તે એકમાંથી આપણે Cl દાખલ કરીએ તો પણ ચાલે. ચલો હવે તો 1 0 પણ કોની સાથે જોડાયેલો? તો કે 2 0 સાથે. તો એમાં આપણી પાછી નિપજ થઈ જશે CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl થાય. આ હાઇડ્રોજન ગયો એટલે. તો બોલો કુલ કેટલી નિપજો મળી? 4 નિપજો. બોલો હવે આનું નામ બોલો. તો આ બાજુથી ક્રમ આપીએ તો 1 2 3 4 2 મિથાઇલ 2 ક્લોરો, એટલે ABCD વાઇઝ પહેલું ક્લોરો આવશે તો 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન. એવી રીતે અહીંથી આમ નંબર આપવો પડશે, કારણ કે ABCD વાઇઝ ક્લોરીનને પહેલો આવે ને એનો ઓછો નંબર મળવો જોઈએ. તો 2 ક્લોરો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન. બોલો આમાં 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન, આમાં તો પાછળથી આપીએ તો 3 મિથાઇલ 1 ક્લોરો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન. બોલો કમ્પ્લીટ, ક્લિયર. હવે બોલો તો IUPAC નામે આવી ગયા, બંધારણે આવી ગયા. હવે પ્રાપ્તિનો ક્રમ બોલો, સૌથી વધુ કયો નંબર મળશે? તો 1 નંબર. કેમ? તો 3 0નું સરળતાથી વિયોજન થાય અને એ સ્થાયી છે. પછી કયો મળશે? તો 2 નંબર અહીંયા. હવે આ બેમાંથી કયો મળશે? વિચારો, આ બેમાંથી કયો મળશે? તો આપણે ભણી ગયા છીએ ધન પ્રેરક અસર. ધન પ્રેરક અસર 1 0 થી 2 0 થી 3 0 તરફ જેમ વધે, એટલે કે આ પૂરક અસર અહીંયા વધારે છે. અહીંયા હું 3 ગણી લખું, અહીંયા 2 ગણી લખું. અને પૂરક અસર શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારે. તો ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારે એટલે અહીંયા ધ્રુવીયતા પેદા થવાના ચાન્સીસ રહે. અહીંયા ઋણ વીજભાર પેદા થાય, અહીંયા ધન વીજભાર. એટલા બોલો આ બેમાંથી કઈ જગ્યાએ વધુ ધન વીજભાર પેદા થયો હશે? તો અહીંયા -3 ડેલ્ટા પેદા થાય, જ્યારે અહીંયા -2 ડેલ્ટા પેદા થાય. અને એના કારણે આ બંધ ઓછો ધ્રુવીય, તો આ નિપજ વધુ માત્રામાં, કારણ કે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? સમવિભાજન. તો પછી 4 નંબર અને પછી તો 1 સૌથી વધારે, 2 પછી 4 અને પછી 3 મળશે. તો મેં આટલો પ્રશ્ન એડ કર્યો છે જે GNETમાં એ પૂછી શકે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો પ્રાપ્તિ આપણને 4 નિપજ મળી, એના નામ લખી દીધા. પણ એમાં હવે જોજો તમારા પેમ્પલેટમાં આડાઅવળા હશે, એટલે જ્યારે પણ તમે આ પ્રશ્ન જોતા હોય ત્યારે પેમ્પલેટમાં એમની પ્રાપ્તિનો ક્રમ આ નહીં લખવાનો. તમારા પેમ્પલેટમાં કયો છે હું તમને કહી દઉં. તો પહેલું છે ને છેલ્લું આપ્યું છે, 4 નંબર છે, છેલ્લો છે. પછી 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ એ પહેલું છે, તો હું અહીંયા નંબર લખું. આ પહેલો છે, આ બીજો છે, બરોબર. 2 ક્લોરો બીજો એ નથી, બીજો આ છે, 2 ક્લોરો 3 મિથાઇલ છે, એટલે આ બીજો છે. પછી 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ ત્રીજો છે, અને આ ચોથો છે, આ ચોથો છે. તો શું થશે બોલો? એમની પ્રાપ્તિનો ક્રમ ખબર પડી ગઈ. તો એમની પ્રાપ્તિનો ક્રમ સૌથી વધુ 3 નંબર, પછી 2 નંબર, પછી 1 નંબર ને પછી 4 નંબર. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ જવાબ મેં સમજાવ્યું એ મેં લખ્યું એ પ્રમાણે આ જવાબ, પણ તમારા પેમ્પલેટમાં આ જવાબ થશે. ઓકે, ચલો એના પછી કેટલાક નાના એસક્યુ છે. ભાઈ આ એસક્યુ બહુ જ મહત્ત્વના છે, એટલે હું આ 1 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં હું આટલો સમય બગાડી રહ્યો છું તો એટલા માટે કે GNETમાં તમને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. બરાબર? તમે પણ આટલું વિચારશો ને તો તમારો એક પણ MCQ ઓર્ગેનિકમાં ખોટો નહીં પડે. ફિઝિકલમાં કદાચ ગણતરીમાં ભૂલ થાય, ખોટો પડે તો વસ્તુ જુદી છે. આમાં તો ગણતરી કરવાની જ નથી, મગજ જ દોડાવવાનું છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર, તો એ સીધો યાદ રાખી દેવાનો છે. S32 જે મેં હાલ સમજાવ્યો એ કે ભાઈ, તો જો S32નું વિધાન છે 298 કેલ્વિન તાપમાને 10, 20 અને 30 Hને Cl વડે વિસ્થાપન કરવાની, અથવા તો ઊંધું Cl વડે 10, 20, 30 Hને વિસ્થાપન કરવાની ક્ષમતાનો ક્રમ જણાવો. બરોબર? હવે આવો નવો પ્રશ્ન S32 છે, 33, તો એમાં 400 કેલ્વિન તાપમાન છે આખો પ્રશ્ન. એ તો એનો જવાબ તમારે યાદ રાખવાનો છે. એમાં જો 101 થાય ત્યારે આ 3.8 થાય ને 30 લગભગ 5 થાય. 298 કેલ્વિન તાપમાને 5 તૃતીયક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થાય, એ દરમિયાન 3.8નું થાય ને એ દરમિયાન
પ્રાથમિકનું એકનું જ થાય, એટલે કે સૌથી વધુ કોનું થાય? તૃતીયકનું. આપણે હમણાં એટલે જ મેં અહીંયા ક્રમ લખ્યો હતો, યાદ છે આગળના પ્રશ્નમાં? એ રીતે દ્વિતીયક અને પછી પ્રાથમિક. ચલો, એવી રીતે 400 કેલ્વિન તાપમાને આ જ વસ્તુનો ક્રમ 1:82:5000 છે લગભગ. જોજો, 1:82, સોરી 5000 નહીં, 1600, મારા આંકડામાં ભૂલ થઈ, 1:82:1600 છે. એટલે કે 400 કેલ્વિન તાપમાને જો આપણે મોનોક્લોરિનેશન કરીએ તો તૃતીયક હાઇડ્રોજન, જો એ અણુમાં 1600 તૃતીયક હાઇડ્રોજન હોય તો 1600નું જ્યારે વિસ્થાપન થાય એટલા દરમિયાન ભલે બધા 1600 હોય તો પહેલાંનું 82 જ થાય, પહેલાંનું 1 જ થાય, તો સૌથી વધુ કોનું થાય? બરોબર. ચલો, એના S34 જોઈએ તો S34નું વિધાન છે S34 વિધાન છે આલ્કેનમાંથી આયોડો આલ્કેન, આલ્કેનમાંથી આયોડો આલ્કેન કેવી રીતે બનાવી શકાય? બોલો, તો શું કરવું પડે? તો ધ્યાન રાખજો, આપણે સીધું ક્લોરિનેશન પ્રમાણે વિચારીએ, ક્લોરિનેશન કે બ્રોમિનેશન. તો બોલો, અહીંયા ધારો કે હું CH4 લઉં, એનું I2HNU કરું અથવા UV અથવા ડેલ્ટા કરું, તો આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. પ્રતિવર્તી એટલે એકદમ ધીમી છે. 11મું ધોરણ 7મો પાઠ સંતુલન. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ હંમેશા ધીમી હોય. ધીમી એટલે જેટલું CH3I બને એ પાછું શેમાં રૂપાંતરણ થાય? તો આમ નામ ચાલ્યા કરે, એકદમ ધીમી છે. એટલે આપણે સીધું એનું આયોડિનેશન કરી શકતા નથી. પણ જો આલ્કેનની HiO3 પછી HiO3 અને HNO3 આ 3 ઓક્સિડેશન કરતા છે, બરોબર. તો આમના વડે આમની હાજરીમાં આયોડિનેશન કરવામાં આવે, એમની હાજરીમાં આયોડિનેશન કરવામાં આવે તો પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધે, પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધે અને આપણે આયોડિનેશન કરી શકીએ છીએ. તો ધ્યાન એ રાખજો, આલ્કેનમાંથી આયોડો આલ્કેન કેવી રીતે બનાવી શકાય? શું લખીશું? બોલો. તો આલ્કેનમાંથી આયોડો આલ્કેન બનાવવાની આયોડિનેશન પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. આથી જો આ પ્રક્રિયામાં HiO3, HNO3 અને HgO જેવા ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા કરી પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારી શકાય છે અને આલ્કેનમાંથી આયોડો આલ્કેન બનાવી શકાય છે. ચલો, એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર S35. S35માં છે આલ્કેનમાંથી ફ્લોરો આલ્કેન કેવી રીતે બનાવી શકાય? આલ્કેનમાંથી ફ્લોરો આલ્કેન કેવી રીતે બનાવી શકાય? બોલો. તો આલ્કેનમાંથી ફ્લોરો આલ્કેન બનાવવો હોય તો એના માટે ધ્યાન રાખજો. તો પહેલું તો જેમ આપણે હાલ વાત કરી કે ભાઈ આલ્કેનની એટલે કે CH4ની I2 સાથે UVની હાજરી અથવા ગરમ કરીએ, એમ CH4 સાથે F2ની પ્રક્રિયા કરીએ તો આ પ્રક્રિયા વિસ્ફોટક છે. કેમ ભાઈ વિસ્ફોટક? તો આ કેમેસ્ટ્રી જગતનો ગુંડો છે. આ શું છે? કેમેસ્ટ્રી જગતનો ગુંડો છે. પ્રબળતાપૂર્વક ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે અને પ્રબળતાપૂર્વક આપણે કોઈની સાથે આપલે કરીએ, સાટ લઈને આપી દીધી હોય તો જોરદાર અવાજ આવે, કમ્પ્લેટ. તો એવી રીતે આ વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા છે. પેલી ધીમી હતી, આ એકદમ ઝડપી છે. ઝડપી હોય એટલે વિસ્ફોટ થાય. હું આમ કરીને લાફો મારું કોઈને, બોલો અવાજ આવ્યો, પણ મારા ગાલે નહીં મારું, એટલો તો મૂર્ખો નહીં. બોલો, અવાજ આવ્યો, કારણ કે ઝડપથી થઈ પ્રક્રિયા. ક્લિયર? તો આ વિસ્ફોટક હોય છે, આ ધીમી હતી. તો આને આપણે ઝડપી કરવા શું કર્યું હતું? ઓક્સિડેશન કરતા વાપર્યા હતા. બોલો, આને ધીમી કરવી છે. તો ધીમી કરવા માટે શું કરીશું? તો નિષ્ક્રિય વાતાવરણ પેદા કરવું પડે. આર્ગોન અથવા નાઇટ્રોજન વાયુ સાથે મિશ્ર કરીને ફ્લોરિનને આર્ગોન અથવા નાઇટ્રોજન, જો આર્ગોન એ નિષ્ક્રિય, નાઇટ્રોજન એ નિષ્ક્રિય વાયુ, તો એ બંનેની સાથે મિશ્ર કરી એનું પ્રમાણ ઘટાડીને પછી ફ્લોરિનેશન કરવામાં આવે છે. તો શું લખીશું? બોલો. આલ્કેનની F2 સાથેની પ્રક્રિયા વિસ્ફોટક છે. આથી F2ને N2 અથવા AR સાથે મિશ્ર કરીને નિયંત્રિત પરિસ્થિતિમાં આલ્કેનમાંથી ફ્લોરો આલ્કેન બનાવી શકાય છે. ચલો, એના પછીનો SQ. તો એના પછીનો SQ છે 36મો.
બોલો મિથેનની કયા તાપમાને ક્લોરિનેશન અથવા બ્રોમિનેશન કરતા મોનો, ડાય, ટ્રાય અને ટેટ્રામિથેન હેલોમિથેન હેલોની જગ્યાએ ક્લોરિનેશન કરીએ છીએ ને, ક્લોરોમિથેનનું મિશ્રણ પ્રાપ્ત થાય છે. બોલો ચલો, તો હવે આ પ્રશ્ન વિચારવાનો પ્રશ્ન છે, ધ્યાન એ રાખજો. મિથેન એનું આપણે ક્લોરિનેશન કર્યું Cl2H. બોલો એક H છૂટો પડી -HCl બન્યું શું? તો જોજો આ સંયોજન અધ્રુવીય હતું. કેમ? તો ચારે ચાર બંધ કાર્બન હાઇડ્રોજનની વિદ્યુતઋણતામાં નહીવત તફાવત અને એના કારણે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોને અધ્રુવીય ગણવામાં આવ્યા છે. પણ અહીંયા તો ઊંચો તફાવત છે. અહીંયા કેવો તફાવત છે? ઊંચો તફાવત. બોલો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે? આવી પરિસ્થિતિમાં શું થાય? તો બોલો આ બંધ બની ગયો ધ્રુવીય. આ બંધ કેવો બન્યો? ધ્રુવીય. હવે શું થશે? બોલો હવે શું થાય? તો એ બંધ ધ્રુવીય બન્યો એટલે હવે આગળ તમે Cl2H કરશો તો પ્રક્રિયા ધીમી પડી જશે. કેમ? તો આ બધા બંધ આની પ્રેરક અસરના કારણે આ ધ્રુવીય બન્યા અને સરળતાથી એ પ્રક્રિયા મુશ્કેલ થતી જાય. હવે એનો મતલબ તો આપણે હજુ પણ અહીંયા દાખલા તરીકે જો આ મોનો બન્યું, મોનો હેલો, મારે આ દૂર કરીને ડાય હેલો, પછી એમાંથી આ નીપજ બધી. બોલો Cl Cl Cl, હજુ એક Cl દૂર કરીને Cl Cl Cl, બોલો હજુ એક દૂર કરીને છેલ્લે મારે શું બનાવવું છે? તો ધ્યાનથી જોજો. હવે આ સામાન્ય તાપમાને થઈ, પણ જેમ આગળ ધ્રુવીયતા વધતી જાય છે, બરોબર, આગળ ધ્રુવીયતા પાછું અધ્રુવીય બની જાય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં બોલો કયા તાપમાને? તો ઊંચું તાપમાન આપવું પડે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે 520થી 670 કેલ્વિન તાપમાને આ પ્રક્રિયા કરવી પડે. ભાઈ ગોખવાનું વાક્ય હતું, પણ તેમ છતાં મારે તમને એટલા ઊંચા તાપમાનની જરૂર કેમ પડી? તો આની હાજરીના કારણે આ બધાનું શું થાય? વિષમ વિભાજન. પણ આપણે કરવું છે શું? સમવિભાજન. એટલે થોડી વધારે ઉર્જા વપરાશે. ઓટોમેટિક થાય તો વિષમ વિભાજન થાય, પણ આપણે કરવું છે શું? સમવિભાજન. એટલે થોડી વધારે ઉર્જા અને એના કારણે એ તાપમાન 520થી 670 કેલ્વિન જેટલું જરૂર પડશે. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન. તો પ્રશ્ન નંબર C5H12 S37, C5H12નું ક્લોરિનેશન કરતા ફક્ત એક જ નિપજ મળતી હોય તો C5H12નું બંધારણીય સૂત્ર, સામાન્ય સૂત્ર અને IUPAC નામ જણાવો. જો આ ટોટલી જીનીટનો MCQ કહેવાય. આમાંથી ગમે તે પૂછી શકે 3 ઓપ્શનમાંથી. તો જવાબ પ્રશ્નમાં હોય. વિચારો, ક્લોરિનેશન કરતાં ફક્ત એક જ નિપજ મળે છે. એનો મતલબ એની અંદર રહેલા બધા જ હાઇડ્રોજન એક જ સરખા છે. આપણે આગળ પેલો 20મો પ્રશ્ન ભણ્યા, એમાં 3 પ્રકારના હાઇડ્રોજન હતા, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, અને એમાં પાછા પ્રાથમિક 2 પ્રકારના હતા. એક એવો પ્રાથમિક હતો કે જે કાર્બન દ્વિતીયક સાથે જોડેલો હતો, જ્યારે એક તૃતીયક સાથે જોડાયેલો હતો. તો અહીંયા એટલે આપણને ત્યાં 4 નિપજો મળી હતી. અહીંયા કેટલી નિપજો મળી? એક જ મળવી જોઈએ. એનો મતલબ બધા જ કાર્બન કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. તો આપણે એનું બંધારણ એવી રીતે દોરવાનું કે બધા જ કાર્બન કેવા થઈ જાય? બોલો સરખા.
બોલો 5 કાર્બન થઈ ગયા, ખબર પડી. અને 5 કાર્બન પ્રાથમિક પ્રકારના, આ એક સાથે જોડાયેલો, આ એક, આ એક, આ એક, અને 5 કાર્બન જો પ્રાથમિક પ્રકારના હોય તો 5 હાઇડ્રોજન પણ, એટલે કે 12 હાઇડ્રોજન પણ કેવા થયા? પ્રાથમિક પ્રકારના. આનું Cl2H કરીશું, ગમે ત્યાં Cl દાખલ થાય એક જ નિપજ મળે. બોલો આ નિપજ મળે. હવે તો મળતી હોય તો આનું નામ શું થયું? તો આનું બંધારણીય સૂત્ર દોરાઈ ગયું. બોલો સામાન્ય નામ લખવાનું, સોરી સૂત્ર નહીં, સામાન્ય નામ શું થશે? તો આને નિયોપેન્ટેન કહેવાય. શું કહેવાય ભાઈ? નિયોપેન્ટેન. અને IUPAC નામ લખીએ તો 1 2 3 2 ડાયમિથાઇલ બ્યુટેન. ખબર પડી ગઈ? 2 ડાયમિથાઇલ બ્યુટેન, સોરી પ્રોપેનો, બ્યુટેન નહીં ભાઈ, મારી 3 કાર્બન છે ને, પ્રોપેન. બોલો ક્લિયર? ચલો એના પછી તો આવી રીતે તમે જવાબને આમ સમજશો પ્રશ્નને તો જવાબ અંદરથી નીકળશે, તમારા હૃદયમાંથી ગોખવાની જરૂર નથી. આપણે 12મું ધોરણ, 11મું ધોરણ બહુ સમજીને ભણેલા છીએ, બરાબર. ચલો એના પછી સેમ એવો જ પ્રશ્ન S38. હવે હું આખો પ્રશ્ન નહીં લખું. C5H12નું ક્લોરિનેશન કરતાં 3 સમઘટકીય નિપજો મળે છે. બોલો તો એનું બંધારણીય સૂત્ર. તો અહીંયા આપણે શું વિચારવાનું? 3 પ્રકારના કાર્બન હોવા જોઈએ. બોલો 3 પ્રકારના કાર્બન એટલે કયા થાય? તો હું અહીંયા પહેલું તો 3 લાઈનમાં કરી દઉં. બોલો આ 2 કાર્બન કયા પ્રકારના થયા? તો 1 0 1 0. આ 2 2 0 2 0. આ રહ્યો પણ 2 0. શું આ 3 2 0 સરખા છે? ના. કેમ સરખા નથી? તો આ 2 0 એક બાજુ 1 0 સાથે ને એક બાજુ 2 0 સાથે. આ પણ એવો જ છે, પણ આ બંને બાજુ તો બોલો આ જ સંયોજન. અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન આપણે જુદા જુદા, તો જોજો આ 2 હાઇડ્રોજન સમાન થયા, આ બંનેનું વિસ્થાપન થાય ત્યારે એક જ નિપજ મળે. તો હું ધારો કે આ બંનેમાંથી કોઈનું એકનું વિસ્થાપન થાય ત્યારે નિપજ નંબર 1 મળે. એવી રીતે આ પણ સરખા થયા, તો આ 2માંથી કોઈનું વિસ્થાપન થાય તો નિપજ નંબર 2 મળે, બરાબર. અને આનું વિસ્થાપન થાય ત્યારે નિપજ નંબર 3 મળે. તો બોલો એ આલ્કેનનું નામ શું થશે? તો નોર્મલ પેન્ટેન, સામાન્ય નામ. બધા જ કાર્બન લાઇનમાં ગોઠવાયેલા છે, નોર્મલ પેન્ટેન, બરાબર. સામાન્ય IUPAC બધું નામ એક જ થશે, બરાબર. ચલો એના પછી બંધારણીય સૂત્ર આપણે દોરી દીધું. એના પછી એવો ને એવો એક પ્રશ્ન છે, ચાર સમઘટકીય નિપજો. બોલો S39. તો C5H12નું મોનોક્લોરિનેશન કરતાં 4 સમઘટકીય નિપજો મળે છે. બોલો શું થશે? તો આમાં 4 પ્રકારના કાર્બન જોઈએ. બોલો 4 પ્રકારના કાર્બન કઈ રીતે થશે? તો આપણે આને આમ ગોઠવીને આમ કરી દઈએ તો આમ ગોઠવીને લટકાઈ દઈએ તો બોલો આ 3 કેવા થયા? 1 0. આ 3 કેવા થયા? 1 0. આ કેવો થયો? 2 0. આ કેવો થયો? 3 0. થઈ ગયા 4 પ્રકારના. ખબર પડી? ખબર પડી કે નહીં? 1 0 2 0 3 0. આપણે 3 પ્રકાર. તો અહીંયા 4 નિપજો. હવે જોજો, બોલો આ 1 0 અને આ 2 1 0માં શું ડિફરન્સ છે? એટલે કે આ જુદા થયા. ભલે 3 1 0 રહ્યા, પણ હું આને એ પ્રકાર આપું તો આ 2 B પ્રકારના થાય. આ C પ્રકારના, D પ્રકારનો થયો, એટલે 4 પ્રકાર થઈ ગયા. કેમ ભાઈ આ 2 B પ્રકારના થયા? તો એ બંને પ્રાથમિક છે પણ જોડાયા છે કોની સાથે? તૃતીયક સાથે. આ પ્રાથમિક છે પણ જોડાયો છે કોની સાથે? દ્વિતીયક સાથે. આવું વિચારશો તો હું નથી માનતો કે GNETમાં તમારો એક પણ માર્ક્સ કપાશે. એમ બહુ જ કુલ માઇન્ડેડ જવાબ આપવાના. ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી તો એકદમ શાંતિથી આ હું તમને ઓપન ચેલેન્જ આપું છું કે મેં જેટલા SQ લખ્યા છે ને આપણી બુકમાં, એ બધા SQ તમે વાંચીને જશો ને તો GNET તમને અઘરું નહીં પડે. કારણ કે મેં બધા SQ વિચારીને બનાવેલા છે, મનગઢત નથી, એમનેમ નથી. અને મેં બધી રીતે એક આર્ટિકલ છે દરેક SQમાં. દરેક SQ એટલે એક આર્ટિકલ છે. ચલો એના પછી બોલો 39 સુધીના પ્રશ્નો પતી ગયા. એટલે SQ 39. હવે 21મો પ્રશ્ન લઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 21નું બંધારણ છે આલ્કિનમાંથી હેલો આલ્કેન. આલ્કિનમાંથી હેલો આલ્કેનની બનાવટ સમજાવો, આવો પ્રશ્ન છે, બરોબર.
આપણે ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી જે માણસ ગોખે ને મૂર્ખો કહેવાય, હું તમને કહું છું કે પ્રશ્નમાંથી જવાબ શોધતા શીખો, તમારો જવાબ ક્યારેય ખોટો નહીં પડે. બોલો અહીંયા તમને શું કીધું છે? આલ્કિનમાંથી હેલો આલ્કેન. તો આપણે આલ્કિનનું સામાન્ય બંધારણ લખીએ. બોલો સી ડબલ બોન્ડ સી. અહીંયા આગળ આપણે ડબલ બોન્ડથી મતલબ છે આલ્કિનમાં. બોલો હેલો આલ્કેનનું લખું તો આમાંથી જ બનાવવું હોય તો આ રીતે કરી દઉં તો ચાલે. અહીંયા એક્સ દોરી દઉં તો અહીંયા એક્સ કરી દઉં એટલે ચાલે. જોજો તો આમાંથી આ બનાવવું છે. બોલો કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીશું? તો આપણને દેખાય છે કે અહીંયા પાઇબંધ હતો, એ પાઇબંધ તૂટ્યો, એની એક જગ્યાએ એક્સ જોડાયો તો બીજી જગ્યાએ તો એક્સની સાથે કે અથવા એચ જોડવો પડે. હવે કે એક્સ ધ્યાન રાખજો, એટલે કે ધાતુ કે અથવા એને એવું ગમે તે લઈ, પણ આ ક્ષાર છે અને ક્ષાર કેવા હોય? નિષ્ક્રિય. એટલે બોલો આ વાપરી શકાય નહીં. તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન રહ્યો HX. બોલો બનાવટ આવડી ગઈ, ગોખવાની જરૂર રહી. તો હવે શું થશે? પાઇબંધ તૂટશે, એક બાજુ એક્સ ને એક બાજુ એચ. બોલો શું બની ગયું? આલ્કેન. અરે હેલો આલ્કેન બની ગયું. આ બાજુ શું હતું? આલ્કિન. ચલો હવે આના ઉદાહરણ આપીએ. દાખલા તરીકે ધ્યાન રાખજો, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ HX gives શું થશે? H એક બાજુ. હવે બે હાઇડ્રોજન, બે કાર્બન સરખા છે એટલે ગમે તે બાજુ હાઇડ્રોજન જાય, ગમે તે બાજુ હેલોજન જાય, કોઈ ફરક પડશે નહીં. તો CH3 CH2X. ચલો બીજું ઉદાહરણ લો. બોલો તો અહીંયા બે હાઇડ્રોજન જુદા પ્રકારના છે, બે કાર્બન જુદા પ્રકારના છે. તો અહીંયા બે નિપજનું મિશ્રણ મળશે. કયું? તો CH3 CH, આ બાજુ X અને અહીંયા CH3. એટલે કે પહેલામાં હું અહીંયા ઓપ્શન બતાવું. જોજો આ પહેલું ઉપર છે ને બીજું નીચે છે. તો પહેલામાં શું થયું? X અહીંયા ગયો અને H અહીંયા ગયો. બીજામાં ઊંધું થયું, X અહીંયા ગયો, સોરી, X અહીંયા ગયો અને H અહીંયા ગયો. તો આપણને બે નિપજો મળી. બોલો પણ આ બેમાંથી મુખ્ય નિપજ કઈ? તો 11મા ધોરણમાં આપણે ભણી ગયા હતા. કઈ ભણ્યા હતા યાદ છે? તો માર્કોનિકોફનો નિયમ. જોજો માર્કોનિકોફનો નિયમ 11મું ધોરણ હું યાદ કરાવું તો આ બે આલ્કિનમાં શું તફાવત છે? તો આને સંમિત આલ્કિન કહેવાય, કારણ કે દ્વિબંધની બંને બાજુ બધું સરખું છે. આને અસંમિત આલ્કિન કહેવાય કે દ્વિબંધની બંને બાજુ સરખું નથી. તો સંમિત આલ્કિનમાં કોઈ ફરક પડે નહીં, આ અસમપ્રક્રિયક કહેવાય કારણ કે એના બે છેડા જુદા છે. તો માર્કોનિકોફનો નિયમ યાદ કરાવું તો અસંમિત આલ્કિનની અસમપ્રક્રિયક સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે લખું છું અહીંયા, અસંમિત આલ્કિનની ઇથિલિનિક દ્વિબંધી નિયમ. અસંમિત ઇથિલિનિક દ્વિબંધયુક્ત આલ્કિનની અસમપ્રક્રિયક સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો અસમપ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુત ઋણ ભાગ આલ્કિનના ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય છે. બોલો તો એવી નિપજ મુખ્ય નિપજ તરીકે મળે તો આ થઈ મુખ્ય નિપજ, આ થઈ ગૌણ નિપજ. એટલે કે આ વધુ પ્રમાણમાં મળશે, આ ઓછા પ્રમાણમાં મળશે. બોલો ક્લિયર? પેલી વધુ પ્રમાણમાં મળશે, પેલી ઓછા પ્રમાણમાં મળશે. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ચલો એનાથી આગળ તો હવે અહીંયા મારે કંઈ તમને કહેવાનું રહેતું નથી. પહેલું આલ્કિનમાંથી હેલો આલ્કેન માટે આપણી પહેલી પ્રક્રિયા ભણ્યા HX સાથે. ચલો હવે અહીંયા હું X2 લઈ લઉં તો આપણને એવું ક્યાં કીધું છે કે મોનો હેલો આલ્કેન? બધા જ તમે લઈ X2 લો તો શું થાય? અહીંયા ખબર પડી ગઈ. આપણને હેલો આલ્કેન કીધું છે. જોજો પ્રશ્નમાં મોનો હેલો આલ્કેન કીધું હોય તો આટલે પતી જાય, પણ હેલો આલ્કેન કયા હોય એટલે આપણે બધું વિચારવું પડે. એટલે આપણે બધું જ વિચારવું પડે.
બરોબર. તો બોલો અહીંયા આલ્કિનમાંથી હેલો આલ્કેન છે એટલે આપણને સ્પષ્ટીકરણ નથી કર્યું એટલે બધા જ હેલો આલ્કેન, ડાય હેલો આલ્કેન, ટ્રાય હેલો આલ્કેન જેટલા બનતા એટલે પહેલું મોનો સમજાવી દીધું. હવે ડાયની વાત કરીએ. બોલો ડાયમાં આપણે X2 વાપરીએ તો મોનોની વાર્તા પતી ગઈ. બોલો X2 તરીકે શું થશે મને કહો તો કશું જ થાય નહીં, સીધો જવાબ જ પાઇબંધ તૂટે. પાઇબંધ તૂટીને જેમ પેલામાં HX જોડાતું એમ અહીંયા શું જોડાશે XX. પણ આ XX પાસેના કાર્બન ઉપર જોડાય છે જુઓ, અને પાસેના કાર્બન ઉપર બે હેલોજન જોડાયેલા હોય તો એને વિશિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવાય. આગળ આપણે ભણી ગયા છીએ ડાયહેલાઇડના વર્ગીકરણમાં. એક જ ઉપર જોડાય તો જેમિનલ જુડવા, બે પાસેના ઉપર જોડાય તો વિશિનલ વારાફરતી. બોલો કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા હવે ધ્યાન અહીંયા રાખજો, આ જે બીજી પ્રક્રિયા છે હવે આની અંદર ફ્લોરિન અને આયોડિન બહુ ધીમી, આ વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા કરે ને પેલું ધીમી. એટલે જનરલી આપણે શું લેતા હોઈએ છીએ, બ્રોમિન વધારે વાપરીએ, ક્લોરિન ને બ્રોમિન. પણ એમાંય પ્રયોગશાળામાં બ્રોમિન વધારે વાપરીએ છીએ. તો પ્રયોગશાળામાં બ્રોમિન વાપરવાનું કારણ શું, એટલે કે આ પ્રક્રિયાની ઉપયોગિતા શું. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે આલ્કિનની બ્રોમિન સાથેની પ્રક્રિયાની ઉપયોગિતા જણાવો તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 એની હું Br2, હવે Br2 છે ને એ લિક્વિડ છે, CH3 CH એ પણ લિક્વિડ છે, પણ બંનેની પ્રકૃતિ જોજો, આ થોડું આંશિક ધ્રુવીય છે, આ અધ્રુવીય છે. એટલે આ Br2 ને આપણે શેમાં ઓગાળવું પડશે, CCl4માં ધ્રુવીયતા પેદા કરવા. તો અહીંયા CCl4માં ઓગાળેલા Br2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, આને બ્રોમિન જળ કહેવાય. તો અહીંયા નિપજ તરીકે તો CH3 CH CH2 Br Br. હવે જોજો આ ડાયબ્રોમો એટલે કે વિશિનલ ડાયબ્રોમાઇડ એ રંગવિહીન સંયોજનો છે. આ પણ રંગવિહીન હતું, પણ આ કથ્થઈ રંગનું હોય છે, પીળા બદામી કથ્થઈ રંગનું. કેવા રંગનું હોય છે તો લાલાશ પડતા, એટલે અમે ભણતા ને ત્યારે પીળો બદામી, લાલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગનું હોય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે, તમે Br2 ઉમેરો, રંગવિહીન થઈ જાય. તો રંગવિહીન ક્યારે થાય, જો આ અણુમાં ક્યાંય પાઇબંધ હોય તો, પછી એ છેડો હોય વચ્ચે હોય એનાથી કોઈ મતલબ નથી. એટલે કે દ્વિબંધ હોય તો એ વિશિનલ ડાયહેલાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય અને એનો રંગ દૂર થાય. તો આ પ્રયોગ જે આલ્કિનની ડાયહેલોજન સાથેની પ્રક્રિયાનો પ્રયોગશાળામાં આપણે ઉપયોગ આપેલા કાર્બનિક સંયોજનમાં દ્વિબંધની હાજરી પુરવાર કરવા માટે કરીએ છીએ. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 21 પૂરો થયો. એના પછી ભાઈ આપ જ્યારે આ બધું છે ને, હવે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં હું બધું નહીં લખી શકું, હું પ્રક્રિયાઓ જ લખીશ. એટલે બાકીનું તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી નીચેનું લખાણ હું જે બોલું છું એ જ લખેલું હશે તો હું તમને 100% કહીશ, પણ એ લખાણ તમારે એક વખત વાંચી લેવાનું છે વિડીયો સ્ટોપ કરીને. અને વિડીયો જોવા બેસો એટલે પેમ્ફલેટ જોડે લઈને જ બેસવાનું. ચલો S40, બોલો S40માં C6H10 પ્લસ Br2 પ્લસ UV અથવા ગરમી. જોજો આટલામાં જ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ કઈ પ્રક્રિયા છે. UV એટલે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો, ગરમી તો ગરમી અને અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો એ કોઈ પણ, હવે પ્રક્રિયા હંમેશા અકાર્બનિક ભાગથી શરૂ થાય એટલું યાદ રાખજો. તો આ અકાર્બનિક છે, આ કાર્બનિક છે. તો અકાર્બનિકની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, UV પડ્યો એની ઉપર તો Br. હવે UV એટલે સૂર્યપ્રકાશ એક સરખી રીતે વહેંચાય એટલે બોલો આનું શું થશે, સમવિભાજન. સમવિભાજન થાય તો શું ઉત્પન્ન થાય તો કે મુક્ત મૂલક. આ લાઇનસર વિચારવું પડે, આવું લાઇનસર વિચારશો ને તો જ તમને MCQ આવડશે. મુક્ત મૂલક પેદા થાય તો એ કેવા હોય તો કે અસ્થાયી. અસ્થાયી હોય તો શું કરે તો સ્થાયી થવા કાર્બનિક સંયોજનો પર હુમલો કરે. હવે જોજો પ્રશ્ન હવે શરૂ થાય છે. તો આપણો પ્રશ્ન અહીંયા છે, આની મોનોહેલો નિપજનું બંધારણ. તો સૌથી પહેલાં તો આનું બંધારણ દોરવું પડે. બોલો આ CnH2n+2નું પાલન કરે છે તો કે ના. CnH2nનું પાલન કરે છે તો કે ના. CnH2n-2નું પાલન કરે છે. જોજો કઈ રીતે આ સાબિત થાય તો C અહીંયા 6 મૂકીએ તો H કેટલા થાય તો 6 દુ 12 ને 2 14, પણ 10 છે એટલે નથી પાલન કરતું. પછી C 6 મૂકીએ તો H 12 થવા જોઈએ, 6 દુ 12, પણ અહીંયા 10 છે એટલે નથી પાલન કરતું.
તો C6 તો H10 તો આ પાલન કરે છે, આ બેનું પાલન થતું નથી. આનું પાલન કરતું હોય તો એ સંયોજન કયું હોઈ શકે? તો કાં તો આલ્કાઇન હોય કાં તો ચક્રીય આલ્કીન હોય. તો આપણે પહેલું આલ્કાઇન લઈ લઈએ. તો 1 2 3 4 5 6 કાર્બન છે. જોજો અહીંયા 3 શક્યતાઓ. એક આવું આલ્કાઇન હોય, અથવા જોજો હો ભાઈ, આ બધું ચોપડીમાં આપ્યું એટલું જરૂરી નથી, આવું પણ હોઈ શકે. જોજો આવા કેટલા સંયોજનો શક્ય બને એ તમને કહું. હવે આમાં એક જ નિપજ મળે એવું નથી. આ તો ચોપડીમાં શું એક આપી દીધી હોય એટલે આપણે ચલાવી લઈએ. પણ તો જો હું ફરીથી લખું છું 1 2 3 4 5 6 તો પહેલો કાર્બન અહીંયા હોય, એવી રીતે 6 તો બીજો દ્વિબંધ અહીંયા હોય, એવી રીતે અહીંયા પણ હોઈ શકે. 3 ત્રિબંધ પતી ગયા. હવે દ્વિબંધની વાત કરીએ તો દ્વિબંધમાં જોજો તો 2 પાસે હોય. હવે પહેલાં બધા પાસેવાળા લખી નાખીએ. તો બોલો અહીંયા પણ હોય. હવે એ બેને અહીંયા લાવીશ એટલે આના બંધારણ થશે ને, તો પતી ગયું. હવે એકાંતરે લઈએ. બોલો એકાંતરે આમ પણ હોય, એવી રીતે એકાંતરે બીજો કયો હોય ભાઈ? તો આમ પણ હોય. હવે એને અહીંયા હજુ લઈ શકાય તો હજુ એકાંતરે અહીંયા લઈએ તો 2 છેડે પણ હોય. હવે આ હજુ એક રહી ગયું, કયું? તો ચક્રીય. ચક્રીયમાં આ રીતે પાયબંધ દોરી દેવાય. આ 2 છેડાના પાયબંધ તૂટ્યા અને સીધું એક પાયબંધ તૂટ્યો અને જોડાઈ ગયું, બરાબર? તો વચ્ચે એક પાયબંધ બનશે પાછું કમ્પ્લીટ. એ દાખલા તરીકે આ લો તો આ તૂટ્યો એટલે અહીંયાથી સીધું અહીંયા જોડાયું, ખબર પડી? અને અહીંયા પાયબંધ એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યો, અહીંથી એ ખેંચે અહીંયા જતો રહ્યો. તો આવા 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. તો આ પ્રશ્ન તમને પરીક્ષામાં પૂછાય તો બોલો આની અંદર શક્ય નિપજો નહીં પૂછાય, પણ આના સમઘટકો પૂછાય. આના સમઘટકો કેટલા છે બોલો? તો કેટલા થાય? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 સમઘટકો થાય. હવે જોજો આ પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા છે? તો યોગશીલ પ્રક્રિયા નથી, મુક્ત મૂલકીય વિસ્થાપન છે. એટલે પાયબંધને કશું જ થાય નહીં. થાય તો ક્યાં થાય? અહીંયા થાય. બાકીના એકલબંધ યુક્ત કાર્બન ઉપર CH બંધ તૂટે, પાયબંધ ના તૂટે. આવું તરત ખબર પડવી જોઈએ. તો હવે આપણને ચોપડીમાં ખાલી આ જ જવાબ આપ્યો છે. બોલો એ જ કેમ આપ્યો હશે? એ જ કેમ આપ્યો હશે? તો આ બધાયનો બાપ એ થાય. આમાં જો એક જ તમે ગમે ત્યાંથી નંબર આપો, નામ એક જ થાય. આ બધાનું નામ જુદું જુદું. પણ હવે જો અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે આમાં મોનોહેલો નિપજનું બંધારણ અને નામ જણાવો. મોનોહેલો નિપજનું બંધારણ અને નામ જણાવો. તો એકચ્યુઅલી ત્યાં તમારે એવું લખવું પડે ચક્રીય, અહીંયા લખેલું હોવું જોઈએ ચક્રીય, તો જ તમે આનો જવાબ આપી શકો. આ ચક્રીય સંયોજન છે અને બાકી આના આટલા બધા જવાબો થાય, બરાબર? ચલો હવે તો આપણે અહીંયા મોનોહેલોમાં વિચારીએ તો બોલો અહીંયા હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે ને અહીંયા છે. બધી જગ્યાએ હાઇડ્રોજન તો છે જ, 2 હાઇડ્રોજન છે, એકે નહીં. તો બોલો આમાંથી કોનું કયો હેલોજન સરળતાથી દૂર થશે? કયો હેલોજન સરળતાથી દૂર થશે? તો જે હેલોજન પાયબંધથી દૂર હોય. હવે જો અહીંયા મોનોહેલો એટલે ગમે તે, આપણે એવું નથી કહ્યું. તો તમને ચોપડીમાં અહીંયા Cl બતાવ્યો છે. એકચ્યુઅલી આનું પ્રમાણ વધારે હોય. કેમ વધારે હોય? તો એનું સમવિભાજન સરળતાથી શક્ય છે. એટલે હાલ આ પ્રશ્ન છે એ આપણે એક ડાઉટ તરીકે, એનો જવાબ ચોપડીમાં આપેલો છે એટલે મેં એ લખ્યો છે, બરાબર? બાકી એ ડાઉટફુલ પ્રશ્ન તરીકે યાદ રાખજો, જેથી કરીને MCQમાં તમને તકલીફ પડે નહીં. ચલો એના પછી બોલો 41મો પ્રશ્ન S41. તો એ પણ એવો જ પ્રશ્ન છે. C6H5 CH ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ HBr. બોલો આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની છે. તો HBr છે એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ યોગશીલ. યોગશીલમાં કયા નિયમનું પાલન થાય? તો માર્કોનિકોફના. બોલો માર્કોનિકોફના નિયમનું પાલન થાય તો વધુ વિદ્યુત ઋણ ભાગ ક્યાં જાય? ઓછા હાઇડ્રોજનવાળા કાર્બન સાથે અને ઓછો વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ વધુ હાઇડ્રોજનવાળા ભાગ સાથે. તો બોલો C6H5CHBr CH3. બોલો આનું IUPAC નામ શું થશે?
બોલો, તો એનું IUPAC નામ થાય 1 બ્રોમો 1 ઇથાઇલ ફિનાઇલ 1 ફિનાઇલ ઇથેન થાય. 1 બ્રોમો, આ મમ્મી, આ બે શેંડોળિયા થયા, આમાં પપ્પા છે જ નહીં. હવે શેંડોળિયા તો ABCD વાઇઝ તો 1 બ્રોમો અને 1 ફિનાઇલ ઇથેન. ચલો, એવું જ છે S42, તો એમાં પણ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 એની પ્રક્રિયા HCl સાથે છે. તો આ પણ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ખબર પડી ગઈ, યોગશીલ જ થઈ. અહીંયા HCl એટલે વિષમ વિભાજન. અહીંયા Cl2 કે Br2 હોય ને તો જ મુક્ત મૂલકીય વિસ્થાપન ગણવાની, બાકી અસમ પ્રક્રિયકો એટલે માર્કોનિકોફ નિયમ. બોલો, આ અહીંયા ના અહીંયા નિપજ હવે જાતે વિચારી લેજો. બોલો, લખી જ દઉં ને હવે? પાછા કે સાહેબ અધૂરું ચલાવે છે એવું કે, પાછા પોતે ના વિચારે એને દોષ સાહેબને મૂકી દેવાનો. હું અધૂરું તમારા માટે ચલાવું, તમે વિચારો એ માટે. બોલો, આનું IUPAC નામ શું થશે? તો 2-ક્લોરોબ્યુટેન. 2-ક્લોરોબ્યુટેન. ચલો, S43. તો S43માં બોલો, C6H5 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ HBr. ધ્યાન રાખજો, અને અહીંયા પેરોક્સાઇડ વાપર્યો છે. તો 11મું ધોરણ, ખાસ અસર, ખરાશ અસર અથવા પેરોક્સાઇડ અસર અથવા તો પ્રતિ માર્કોનિકોફ નિયમ. અને એ નિયમ ફક્ત HBr સાથે જ જોવા મળે, યાદ કરો, 11મું ધોરણ. તો એવી પરિસ્થિતિમાં અહીંયા પ્રતિ માર્કોનિકોફ એટલે વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ વધુ હાઇડ્રોજન સાથે, ઓછો વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે. પેલામાં ઊંધું હતું, વધુ વિદ્યુત ઋણ ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે, ઓછો વિદ્યુત ઋણ વધુ. તો અહીંયા ઊંધું થઈ ગયું. તો નિપજ તરીકે આપણને મળશે C6H5 CH2 CH2 CH2Br. કેમ? તો આમાં વધુ વિદ્યુત ઋણ વધુ હાઇડ્રોજન સાથે જોડાયો. બોલો, આનું નામ થશે 1 બ્રોમો 3 ફિનાઇલ પ્રોપેન. 1 બ્રોમો, અહીંથી નંબર આપવા પડે, તો 1 બ્રોમો અને 3 ફિનાઇલ પ્રોપેન. ચલો, એના પછી 22મો પ્રશ્ન. એ પહેલાં હું સમય જોઈ લઉં, એક ચાલી જશે. તો 22મો પ્રશ્ન હજુ એ નાનો જ છે, એસક્યુ જેવો જ છે. તો ડાયહેલોપ્રોપેનના શક્ય બંધારણીય સૂત્ર અને IUPAC નામ જણાવો. બોલો, તો પહેલું તો ડાયહેલોપ્રોપેન. પ્રોપેન એટલે 3 કાર્બન. બોલો, એમાં 2 હેલોજન છે. તો હું એક એક પહેલાં તો 2 2 એકમાં જ મૂકું. એવી રીતે આ પણ 2 2 એકમાં જ મૂકું. કેમ? તો પહેલાં 2 જોડે મૂક્યા એટલે કે જેમિનલ બનાવે. હવે વિશિનલ બનાવું. બોલો, તો એક એક્સ અહીંયા અને એક એક્સ અહીંયા. બોલો, આને હવે અહીંયા લઉં તો કોઈ ફરક પડે નહીં, પણ આ રીતે ફરક પડે પાછું. આને અહીંયા લઉં તો પડે. તો 4 સમઘટકો બને. બોલો, અને આનું એનું IUPAC નામ શું થશે? તો 1 ડાયહેલોપ્રોપેન. આનું 2 ડાયહેલોપ્રોપેન. આને પાછું અહીંયા લઈ લો એટલે 1 થઈ જાય. એવી રીતે આનું 1 ડાયહેલોપ્રોપેન, આનું 1 ડાયહેલોપ્રોપેન. કમ્પ્લીટ. ચલો, એના પછી 23મો પ્રશ્ન. એક કામ કરો, ભાઈ ફ્રેશ માઇન્ડમાં ભણીશું. બહુ વધારે પડતું પછી ડોઝ ઓર્ગેનિકમાં નકામવું પડે, એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.